آداب ناظرین، INA ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات۔ اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کے انتخابات کے سلسلے میں اور یہ 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات کا پہلا مرحلہ 11 اپریل کو منعقد ہونے جا رہا ہے، اور اس دن ہندوستان کی عوام اپنے پسند کے امیدوار کا انتخاب کرے گی۔ نہ صرف انتخاب کرے گی بلکہ اس کو اپنا نمائندہ بنا کر ایوان پارلیمنٹ میں بھیجے گی۔ وہ اپنے حلقے کی عوام کی آواز بنے گا، ان کا نمائندہ بنے گا، ان کے مسائل کو اور ان کی حق کی لڑائی لڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخابی عمل کے اختتام کے بعد جو بھی جماعت کو اکثریت آئے گی یا جو بھی گروپ کو اکثریت آئے گی، ان کا لیڈر اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا، اور اس وزیر اعظم پہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس ملک کو چلائے، اس ملک کی حفاظت کرے، اس ملک کی خوشحالی کے فیصلے لے، اس ملک کی سرحد کی حفاظت کے فیصلے لے، اس ملک کی ترقی کے فیصلے لے۔ بہرحال جو بھی اس ملک کی باگ و دوڑ ہوگی وہ اس وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوگی۔ 70 برس کی آزادی کے اس سفر میں کئی انتخابات آئے، اور کئی انتخابات میں کئی لیڈر وزیر اعظم بنے، کئی حکومتیں بنی، کئی عوامی نمائندے منتخب ہوئے۔ اس کی ایک لمبی طویل فہرست ہے۔ کبھی نہرو بنے تو کبھی لال بہادر شاستری بنے، کبھی اندرا گاندھی بنی تو کبھی مورارجی دیسائی بنے، کبھی راجیو گاندھی بنے تو کبھی VP سنگھ بنے، کبھی I.K. گجرال بنے تو کبھی چندر شیکھر بنے، کبھی دیوے گوڑا بنے تو کبھی نرسمہا راؤ بنے تو کبھی وزیر اعظم بنے۔ اور آج سے 4.5 برس پہلے ہندوستان کی جمہوریت کی خوبصورتی کہوں گا کہ ایک چائے والا بھی وزیر اعظم بنا جس کا نام نریندر مودی ہے۔ یہ ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے۔ ہر چائے والے کا نصیب ایسا نہیں ہوتا جو نصیب اس چائے والے کا تھا، لیکن آج اس 17ویں پارلیمنٹ کے انتخابات منفرد انتخابات ہیں۔ پہلے انتخابات سے لے کر 16ویں پارلیمنٹ تک میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی ایسے حالات آئے کہ آج جو انتخابات ہو رہے ہیں یہ انتخابات اہم ہیں، اس لیے کیونکہ کبھی بھی کسی بھی انتخابات میں یا 70 برس کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی لیڈر یا کسی بھی وزیر اعظم نے دستور پر حملہ کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، نہ دستور کو کمزور کرنے کا ارادہ رکھا، نہ ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے، نہ ہی دستوری اداروں کو کمزور کرنے کا کام کیا۔
یا جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کا کام کیا. لیکن ہم اگر 4.5 سال یا 5 سال یہ بھارتیہ جنتا پارٹی یا NDA کی کارکردگی پر ہم جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو انہوں نے صرف جمہوریت کو کمزور کرنے کا کام کیا, ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرنے کی ایک سازش کی, ہندوستان کے جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا, دستوری اداروں کو کمزور کیا, RBI کو کمزور کیا, CBI کو کمزور کیا, یونیورسٹیز کو کمزور کیا. ہر محاذ پر ہر بڑے بڑے اداروں کو نہ صرف کمزور کیا بلکہ ان کی سوچ, ان کی آئیڈیالوجی کو ماننے والوں کو آگے بڑھایا اور بڑے بڑے عہدوں پر ان لوگوں کو بٹھایا جو ان کی آئیڈیالوجی, جو ان کی سوچ اور جو ان کے مقاصد کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا منصوبہ رکھتے ہیں. آج ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ ہندوستان آج بہت ہی نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی ہوگی کہ ہمارا کیا کام ہونا چاہیے, ہم کو کیا کرنا چاہیے. وعدے, بیانات, تیقنات تو بہت دیے گئے, امیدیں تو بہت وابستہ کی گئیں, اچھے دن کا نعرہ لگایا گیا, بلیک منی کو واپس لانے کی بات کہی گئی, سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ملک ہر محاذ پر ناکام ہو چکا, اور میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے ناکام اور سب سے جھوٹا اگر کوئی وزیر اعظم ہے یا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ نریندر مودی ہے. صرف جھوٹ, صرف اداکاری, صرف دکھاوا, صرف نعرے, صرف باتیں, لیکن عمل صفر, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ بتائیے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیشنلسٹ کہتے ہیں, بھارت ماں کے سپوت کہتے ہیں, بھارت ماں کہتے ہیں, بھارت ماں کے ساتھ کیا کیا, ہندوستان کے ساتھ کیا کیا اور ہندوستان کی عوام کے ساتھ کیا کیا, بھارت ماں کے سپوتوں کے ساتھ کیا کیا, صرف دھوکہ دیا, فریب دیا اور اس ملک کو پیچھے دھکیل دیا. اور یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ 1 سر کے عوض میں 10 سر کو لائیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کا سینہ 56 انچ کا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, کہاں گیا تمہارا 56 انچ کا سینہ؟ کہاں گئے وہ باتیں؟ 1 سر کے بدلے 10 سر لانے کی بات, اور صرف باتیں کرتے رہے لیکن ہر محاذ پہ ناکام ہوئے. اور آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو ان کے پاس کامیابی و کارکردگی کو بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو صرف آج ہندوستان کے بہادر سپاہیوں کی شہادت کا, ان کی بہادری کا صحرا اپنے سر باندھ کر عوام کے درمیان میں ان کی شہادت کو اپنی کامیابی کا نام دے رہے ہیں. ارے 56 انچ کا سینہ یا پھر 10 سر لانے کا وعدہ کرنے والوں سے میرا سوال ہے, پلوامہ کا اٹیک کیسے ہوا؟ کیا وہ تمہاری ناکامی یا نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا پٹھان کوٹ کا حملہ تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا اوڑی کا اٹیک تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ کیا ناگروٹا کا اٹیک کیا تمہاری نااہلی و ناکامی کا ثبوت نہیں؟ 5000 سیز فائر وائلیشنز کیا تمہاری ناکامی و نااہلی کا ثبوت نہیں؟ 106% کا اضافہ ہوا دہشت گردی کے واقعات میں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ٹیررزم پورٹل کے مطابق ہے کہ 5
5 साल के दौरान 106% का इजाफा हुआ। और फिर कहते हैं कि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। अफसोस, आज ऐसा शख्स हमारा मुल्क का वजीर आजम बना बैठा है जिसको मुल्क से दिलचस्पी नहीं, मुल्क में रहने से भी दिलचस्पी नहीं है, मुल्क में काम करने से दिलचस्पी नहीं है, बस सिर्फ अपनी तशहीर, अपनी पब्लिसिटी, अपना मेकअप, अपने कपड़ों की दिलचस्पी है। दिन में 2 मरतबा मेकअप करता है तो 3 मरतबा अपने कपड़ों को बदलता है। ये वजीर आजम है। अरे आप बताइए कि पुलवामा का अटैक हो रहा था तो नैनीताल में, उत्तराखंड में ये अपनी तस्वीर की फोटो खिंचवा रहा था, वीडियोग्राफी करवा रहा था, वाइल्ड लाइफ के सेंचुरी में वहां पर था। तो ये मोहब्बत है मुल्क से। अरे आज और फिर यही लोग पलटकर हमसे सवाल करते हैं, हमारे वफादारी का सबूत मांगते हैं। अरे हमने क्या किया, क्या नहीं किया, ये तो दुनिया जानती है, हमारा शहर भी जानता है। लेकिन शायद बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि खुद की तशहीर के लिए 3000 करोड़ रुपए का सर्व किया। तो इसके साथ ही साथ ये वही नरेंद्र मोदी है जिसने फॉरेन विजिट्स किए तो 2000 करोड़ चिल्लर रुपया खर्च किया। वेम्बली स्टेडियम में गए लंदन में तो सिर्फ अकेले नहीं, नाचने वाले भी साथ थे, गाने वाले भी साथ थे, बाजा बजाने वाले भी साथ थे। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क गए तो इनके साथ भी नाचने, गाने, मौज मस्ती करने वाले भी थे। तो आप बताइए कि किसका पैसा खर्च हो रहा है और क्या हासिल किया? जुमला कितने दिन बाहर थे फॉरेन विजिट्स में? 180 दिन बाहर रहने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। और फिर अपने आप को चौकीदार कहता है। 180 दिन बाहर रहकर किसकी चौकीदारी कर रहा था ये चौकीदार? मैं पूछना चाहता हूं। जुमला जो दिन सफर में गुजरे, इस कल के चाय वाले आज के चौकीदार के, तो वो जुमला थे 452 दिन, 492 डेज। नॉन ऑफिशियल वर्क 101 डेज और टोटल वक्त, मुकम्मिल वक्त जो अपने दफ्तर में गुजारा, ये कल का चाय वाला आज का चौकीदार, वो मुकम्मिल दिन थे 1600 दिन। 1600 दिन दफ्तर में और 600 दिन घूमने में, फिरने में, इधर उधर जाने में। कभी नवाज शरीफ के पास पहुंच गए बिन बुलाए मेहमान की तरह, बीमारी, बिरयानी खा रहे हैं, बैठे हैं, तो कभी इधर पहुंच गए, कभी उधर चले गए। ऐसा आलम कि नादीदे को मलिदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला। या फिर ऐसा जैसे कि हैदराबाद में कहते हैं कि नए फकीर को भीख की जल्दी, कि भीख की जल्दी, बस निकला, घूम रहा है, फिर रहा है। अरे हासिल क्या किया? घूमने फिरने से तुमने हासिल क्या किया बताओ? तुम्हारे खारिजा पॉलिसी नाकाम, दाखिली सलामत नाकाम, चीन दरअंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को भेज रहा है, सब पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब। अरे तुम कौन से महाज पे कामयाब हुए? हर महाज पे नाकाम होने वाले का नाम नरेंद्र मोदी है। और आज सिर्फ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बातें करते हैं। लेकिन आप गौर करें, इस बात पर तवज्जो दें कि अपनी हर नाकामी को इन्होंने छुपाया है तो अपने पालखड़ों के जरिए छुपाया। वो इनके पालतू तंजीमें जो गौ रक्षकों के नाम पर घूमते हैं,
वो इनके पालक हैं जो लव जिहाद के नाम पर घूमते हैं, वो इनके पालक हैं जो घर वापसी के नाम पे घूमते हैं, ये पालक हैं जो हुजूमी तशद्दुद के जरिए मुल्क में एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत को पैदा करते हैं। इन लोगों का इस्तेमाल किया। जब जब ये नाकाम होते रहे तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इन पालकड़ों का इस्तेमाल किया। इख्तियार शुरू हुआ तो सबसे पहले पार्लियामेंट में पहुंचे तो कैसी अदाकारी, कैसा दिखावा। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेक रहा है और कह रहा है ये पार्लियामेंट है, ये जमहूरियत की मंदिर है। दिखावा, एक्टिंग, बस सिर्फ यही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? लव जिहाद के नाम पर हमला। किस पर हमला? हिंदुस्तान के मासूम मुसलमानों पर हमला। फिर उसके बाद घर वापसी के नाम पर हमले हुए तो किस पर हुए? मुसलमानों पर हमले हुए। फिर उसके बाद में रामजादे फुलाजादे कहकर किसको कहा गया? मुसलमानों को कहा गया। आरएसएस के सरबराह ने कहा कि मुसलमानों के रगों में राम का खून है। ये किस पर हमला? फिर मुसलमानों पे हमला। अरे आप बताओ, क्या मुसलमानों पे हमला करने के लिए इनको इख्तियार दिया गया? क्या मुसलमानों के ऊपर लव जिहाद या घर वापसी के हमले करने के लिए इख्तियार दिया गया? क्या इख्तियार इसलिए दिया गया कि वो गौ रक्षकों के जरिए मासूमों की जान लें? अरे तुमको इख्तियार पर इसलिए बिठाया गया कि तुम मुल्क की बेरोजगारी को दूर करो, मुल्क की बदहाली को दूर करो, मुल्क में खुशहाली लाओ, मुल्क के किसानों की खुदकशी को रोको, मुल्क में जो बैंकिंग निजाम ठप हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, उसको बचाने के लिए, एनपीएस जो बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए। लेकिन इन्होंने इन सब पर काम नहीं किया। काम किया तो क्या? आरएसएस के लोगों का तखर्रुर किया और तालीमी किताबों को, निसाब को बदलने की जिम्मेदारी दी। हिंदुस्तान की तारीख को बदल रहे हैं, निसाब को बदल रहे हैं आरएसएस के लोगों के साथ। और हुजूमी तशद्दुद में 30 मासूम मुसलमानों का कत्ल हुआ और कत्ल होने के बाद गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तारी में से एक जेल में मर जाता है तो इनका मरकजी वजीर, इनका एमपी उस मरने वाले के जनाजे पर हिंदुस्तान का परचम चढ़ाता। क्या ये इंसाफ है? अरे आज मुल्क का यह हाल हो गया कि इंसान की जान से बढ़कर जानवर की जान की अहमियत हो गई। और मैं ये कहूं तो कोई एतराज न करे, हम मुसलमानों की जान से बढ़कर जानवर की जान हो गई। क्या ये इंसाफ है? क्या हम आवाज ना उठाए? बेशक इंसान की जान जान है तो जानवर की जान भी जान है। कानून है, पुलिस है। अगर खिलाफ कानून हुआ तो पुलिस कार्रवाई करे, कानून सजा दे। यह हुजूम कैसे सजा दे सकता है? अखलाक का कत्ल, नुमान का कत्ल, हाफिज जुनैद का कत्ल, रगबर का कत्ल, अली मुनीर अंसारी का कत्ल, पहलू खान का बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। क्या ये इंसाफ का तकाजा है? क्या मुल्क तरक्की करेगा? हमको भड़काऊ भाषण देने वालों से कहकर मुखातिब किया जाता है, क्या ये भड़काऊ है? मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि नफरत अंगेज तकरीर करता है अकबर ओवैसी, नहीं, 70 वर्ष की तबाही और बर्बादी, जुल्म व नाइंसाफी व हक तलफी की पुकार है, चीख है, जो चीखता हूं, पुकारता हूं। 70 वर्ष की नाइंसाफी
ناانصافی کے بعد، ظلم کے بعد، حق تلفی کے بعد، فسادات میں لٹنے کے بعد، عزت لٹنے کے بعد، عصمت لٹنے کے بعد، ماں بہن کی کو ویران ہونے کے بعد بھی آج بھی یہاں کھڑا ہو، جمہوری جدوجہد کر رہا ہوں اور یہاں ٹھہر کر ظالموں کے خلاف آواز بلند کر رہا ہوں. کیا یہ بھی میرا حق نہیں؟ تم اس حق کو بھی چھیننا چاہتے ہو مجھ سے؟ پھر حق مانگوں تو کیسے مانگوں؟ کہاں سے مانگوں؟ اور آج کوئی ان کو بولنے والا نہیں. ہندوستان چھوٹا ہو گیا اور ہندوستان سے بڑا مودی ہو گیا، مگر میرے لیے میرا ہندوستان بڑا تھا، بڑا ہے، بڑا رہے گا. یہ ہندوستان میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا. ہندوستان کسی کی جاگیر نہیں. ہندوستان ہر ہندوستانی کا ہے. ہندوستان ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، ہر ایک کا ہے. اور اس ہندوستان پر جتنا حق نریندر مودی کا ہے، اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی ہے. ہندوستان پر جتنا حق ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے، اتنا ہی ہندوستان پر حق ایک سر پر ٹوپی پہننے اور چہرے پر داڑھی پالنے والے کا بھی ہے. آج ہم کھل کر یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو ان کا برا دکھتا ہے. نیشنلسٹ پارٹی، بھارت ماں کے سپوتوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہریانہ میں مسلم نوجوان کو زبردستی گوبر کھلایا گیا، کیا یہ انصاف ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی ہندوتوا، ہندو راشٹر کی بات کرتے ہو، ہندوتوا، ہندو راشٹر کی بات کرنے والے اے سنگ پریوار والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کشمیر میں ایک 8 سالہ لڑکی کا ریپ مندر میں کیا گیا، کیا یہ تمہاری آئیڈیالوجی ہے؟ اور پھر تمہارے بھارتیہ جنتا پارٹی والے ریپسٹوں کا ساتھ دیتے ہیں. ارے ہر محاذ پر ناکام ہو چکے، ہر محاذ پر ناکام. ہجوم کے ہاتھ میں ملک آ گیا، ہجومی تشدد کرنے والوں کے ہاتھوں میں ملک آ گیا. کبھی ہجوم پٹیل ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا ہے، تو کبھی ہجوم جاٹ کے ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا ہے، املاک کو جلا رہا ہے. کبھی ہجوم مراٹھا ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا ہے، تو کبھی ہجوم گجر کے ریزرویشن کے نام پر دھوم مچا رہا ہے، تو کبھی ہجوم بابا رام رہیم کے گرفتاری پر دھوم مچا رہا ہے. یہ ہندوستان کیا اس لیے ووٹ دیا؟ اے مودی بھکتو، کیا تم نے اس لیے ووٹ دیا؟ اس کل کے چائے والے آج کے چپراسی کو 15 لاکھ آئے، اچھے دن آئے، کسانوں کی خودکشی رکی، روزگار ملا، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی، ڈالر بڑھتے جا رہا ہے، روپیہ گرتے جا رہا ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھر ہر محاذ پہ ناکام. آج بڑے ملک کے محافظ بن کر آئے ہیں اور پھر اپنے بیانات میں کہتے ہیں ہم کو تو جیل میں ڈالے، ہندوستان کے کونے کونے میں مقدمہ آئے، ہندوستان کے ہر شہر میں مقدمہ ہے، میرے اوپر وارنٹس نکالے جاتے ہیں، مجسٹریٹ سے احکامات جاری ہوتے ہیں کہ اکبر اویسی کو نہیں آنے دینا، اتر پردیش جانا چاہوں تو نہیں جا
मुकदमात है, पुलिस घेर लेती है। क्या नहीं, आप भड़काऊ तकरीर करते हैं, इश्तियाल अंगेजी की तकारीर करते हैं, आप पे मुकदमात है। मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो सब लोग जो हमारे अल्फाज को तोड़ जोड़ कर पेश करते हैं, मुकदमात डालते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो उत्तर प्रदेश का मस्खरा चीफ मिनिस्टर योगी फोगी जो भी है, क्या कह रहा है? कहता है हिंदुस्तान की फौज को, हिंदुस्तान की सेना को, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को मोदी की सेना कहता है। मोदी की सेना, क्या यह गुनाह अजीम नहीं? क्या यह कानून के खिलाफ नहीं? क्यों कार्रवाई नहीं होती? अगर वाकई में भारत मां के सबूत हैं, भारत से मोहब्बत करने वाले हैं, भारत के जियारे हैं, तो उनको चाहिए था कि सबसे पहले उस चीफ मिनिस्टर, उस मस्खरे को पकड़ते, हाथों में हथकड़ियां डालते और जेल में डाल देते। हिंदुस्तान की फौज है, नरेंद्र मोदी की सेना। अरे नरेंद्र मोदी की सेना में वैसे मस्खरे होंगे, योगी होगा, फोगी होगा, फुला होगा, आरएसएस होगा, मोहन भागवत होगा, बजरंग दल होंगे। ये क्या है बताइए? अजीब है, बहरहाल अजीब है। अब क्या बोलेंगे भाई? घर में अगर कोई पैदा हुआ तो बड़े बुजुर्ग नाम रखते हैं या अच्छे लोग नाम रखते हैं? मस्जिद के इमाम साहब, इनका नाम कौन रखा? अपने आप को क्या बोलते हैं? कामदार। और दूसरों को नामदार। नामदार ने कामदार का नाम रखा जो खुद शादी नहीं करा, और ये कामदार वो नाम रख लिया। ये तो आलम है इनका, ये आलम है। सोचो, कुछ नहीं करा, नामदार एक काम तो करा, चाय वाले को चाय वाले से हटा के चौकीदार बना दिया। आज ये आलम है और समझ रहे हैं हम डरेंगे। नालियां हैं पुराने शहर में, देखो कितनी बड़ी है नालियां। यहां है, आजा मोदी, ए चाय वाले आजा, चौकीदार आजा, तालाब कट्टे में बहुत नाले हैं, चल लेके जाता हूं, पाइप ला ले, लगा ले, गैस निकाल, चाय 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 बनाना शुरू कर दे। कैसा वजीर आजम है? नालों में से गैस निकाल रहा है, प्लास्टिक सर्जरी करा रहा है, महाभारत में वाहन था बोल रहा, सेल फोन था बोल रहा। अरे अजीबो गरीब, आप गौर करो कैसा है। अरे हिंदुस्तान, इसको बोले या ना बोले, यह हैदर कररार का शहर है। यहां पे गूंगे नहीं रहते, गूंगों को भी बोलना सिखाता है यह शहर। बहुत तकलीफ हुई ना, 15 मिनट में उथल पुथल हो गई। समझते थे कि हम गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। गए वो दिन जब तुम बोलते थे हम सुनते थे, अब दिन पलट गए हैं, हम बोलेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। हैदराबाद बोलेगा तुमको सुनना पड़ेगा। हमको कमजोर ना समझो, डरने या घबराने वालों में से नहीं है। यह शहर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। 1984 से यह सीट हमारी थी, है और रहेगी। यह हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। देश के गद्दार हम नहीं हैं। हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, क्यों जाए? जाओ बोलने वालों, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। और कोई मां ने अब तक ऐसे को पैदा नहीं किया जो हमको हमारे मुल्क से
जाओ या भगा सकता है। कोई मां का जना पैदा नहीं हुआ हमको इस मुल्क से निकालने वाला। आज समझ रहे हैं कि इख्तिदार है, डरा देंगे डर जाएंगे। नहीं, डरने घबराने वालों का नाम हम नहीं। अगर मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर तो नाज है मुसलमान होने पर। फख्र करता हूं मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। आपसे भी कहूंगा डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। एक मोदी क्या, एक चाय वाला क्या, एक चौकीदार क्या, इस जैसे 1000 भी आ जाए तो हमारा बाल भी बिंगा नहीं कर सकते। जो करने की कोशिश करे अंधेरों में डूब गए। क्या आखिरी किरण बनके कहां है, किधर है, नहीं मालूम। अरे इसका भी वैसा ही हाल होगा, हशर होगा, गुमनामी की घाटियों में घूमेगा। जो हशर नरसिम्हा राव का हुआ, जो हशर अडवाणी का हुआ, इंशाअल्लाह ताला उससे बदतरीन हशर इस चाय वाले का भी होगा। ये मेरा ईमान है। कोई इंतकाम ले या ना ले, अल्लाह जरूर अपने घर को शहीद करने वालों से इंतकाम लेगा। अल्लाह जरूर अपने हबीब के उम्मतियों के खून की नदियां बहाने वालों से इंतकाम जरूर लेगा। ये मेरा ईमान है और हम सबका ईमान है। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। असेंबली इंतखाबात में परसेंटेज गिरा हुआ था। मेरे भाई, हमारी हिम्मत आप है, हमारी ताकत आपका वोट है, हमारा जुनून आपकी दुआएं हैं, हमारी बेबाकी आपकी मेहनत है, हमारा जो कुछ भी है आपसे है। अगर आप नहीं तो हम कुछ नहीं, और हमारा सब कुछ है तो वो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। मोदी को पानी पिलाना है या नहीं? जोर से बोलो, पानी पिलाना है या नहीं? 19 को पानी पिलाएंगे ना? 19 के इलेक्शन में पानी पिलाएंगे ना? और फिर पोलिंग के दिन गर्मी रहेगी, धूप रहेगी, हलक सूखेगा। ना धूप की परवाह करो, ना प्यास की परवाह करो, ना सूखे हलक की परवाह करो। बस परवाह यही करो कि ये वक्त है अखलाक की मौत का इंतखाम लेने का। ये वक्त है जुनैद की मौत का इंतखाम लेने का। ये वक्त है दस्तूर को बचाने का। ये वक्त है शरीयत के हिफाजत का। ये वक्त है हमारे हक का। ये वक्त है इस चाय वाले को पानी पिलाने का। ज्यादा से ज्यादा तादाद में घरों से निकलना, मजलिस के हक में वोट डालना। मजलिस का निशान क्या है? क्या है? पतंग फैलाना आता ना? अच्छी फैला दिए ना? मांझा भी सूद दिए ना? पतंग फैली हुई है, कन्ने अच्छे हैं, मांझा अच्छा है, बस नीचे डालना है और खींचना है। और आखिर में आप तमाम से कहूंगा जोरदार नारा होना भाई। जोरदार नारा लगाएंगे ना? वाराणसी तक जाना है नारा, आरएसएस के नागपुर तक जाना है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत।
गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।